میں بیفور کیونکہ بڑا ہی اسپیسیفک پی ٹی آئی سے میں نے ایک انٹرو اسٹارٹ کیا ہے شیلا صاحبہ, لیکن آپ سے تھوڑا سا کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کو آپ لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کی سپورٹ کے لیے آپ لوگوں نے حکومت کو سپورٹ کیا, لیکن جہاں کوئی غلطی ہوگی آپ کہتے ہیں آپ وہاں تنقید کریں گے. پولیٹیکل سیز فائر ہونا چاہیے, اور اگر ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلا قدم گورنمنٹ کو ہی لینا پڑے گا, دل بڑا انہیں کو کرنا پڑتا ہے. اچھا, ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے اس وقت جو سچویشن تھی جو ہمارے بھارت اور پاکستان کے درمیان, اس میں امنگ دا پولیٹیکل پارٹیز کچھ مسئلہ نہیں تھا, بالکل نہیں تھا, اور 2-3 ایلیمنٹ ضرور پی ٹی آئی کے تھے جنہوں نے کچھ بات کی, لیکن حکومت نے بھی ان کو بالکل الگ کر دیا, ان کو جواب ہی نہیں دیا, یہاں تک کہ کہا کہ نہیں ہم اس وقت نہیں دیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس وقت کوئی ایسی بات نہیں, مطلب ان کا بھی فرض تھا یہ, سب پولیٹیکل پارٹیز ملک کے لیے کر رہی ہیں نا. اب جو بات ہے پی ٹی آئی کے اس میں, تو پی ٹی آئی ابھی جو ہے جس مراحل سے گزر رہی ہے تو اس میں ان کے انٹرنل میٹرز میں میں بالکل وہ نہیں کروں گی بات, کیونکہ میری پارٹی کی ٹریننگ یہی ہے. اب رہی بات حکومت کی, تو جس کی بھی حکومت ہو, حکومت ایک پھلدار درخت ہوتی ہے, اس کو جھک کے ہی رہنا چاہیے. اور میں نے نوٹ کیا تھا اس سے پہلے بھی پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی میں جب ہم آئے, اور اس میں حکومت کو خود پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بات چیت بڑی ہو, جیسے ہمارا اسمبلی کا ماحول ہے اس سے نکل کے ہو. حکومت نے بالکل اس میں بات کی. اس کے بعد بانی پی ٹی آئی نے بھی ایک کمیٹی بنائی, پھر اس کے بعد اس کمیٹی کو بڑا کیا, پھر وہ بہت اچھے معاملات چل رہے تھے. اور میں تعریف کروں گی عرفان صدیقی صاحب کی کہ وہ انہوں نے باہر آ کے ہمیشہ بہت پازیٹیو رویہ رکھا, لیکن کہیں پہنچ نہیں سکے حسب معمول جیسے پچھلی دفعہ تھے. تو ڈائلاگ کی تو میں ہمیشہ فیور میں رہوں گی امنگ دا پولیٹیکل پارٹیز, امنگ دا کنٹریز, اور جتنے بھی ایشوز ہیں اس میں تو سمجھتی ہوں. اور چیئرمین نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جہاں اگر میری بھی ضرورت ہو تو میں خود بیرسٹر گوہر سے اور سب سے بات کروں گا. تو اچھا جا رہا تھا, لیکن بس ہو جاتا ہے معاملہ گڑبڑ, آپ کو معلوم ہے. اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں نہیں اس طرح سے بات کروں جب ہم کسی بھی حالات سے نہیں نکلے. اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی دوبارہ سے ڈائلاگ کی بات کر رہی ہے, یہ میں بتا دیتی ہوں کہ حکومت کے دروازے ہم خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ کے لیے کھلے. پہلی بات یہ مذاکرات پریس کانفرنسز میں نہیں ہوتے. اگر اس دوران اگر وہ ایک پریس کانفرنس تھی تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ پریس کانفرنسز, پریس ٹاکس اور دیگر بیانات کو دیکھیں تو وہ بھی جو ہے پانی پت کی مختلف جنگوں کی نشاندہی کر رہے تھے دونوں اطراف سے. اس لیے یہ لاجک بالکل غلط ہے کہ ایک پلیٹ فارم اسٹیبلش ہوا, دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک پیپل نومینیٹ ہوئے اور لیڈرز نومینیٹ ہوئے, اور پھر ایک پریس کانفرنس. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو دوسری بات نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دوسری طرف سے بھی تو ہو رہی تھی نا اس عرصے کی, باقی بھی تو بیانات اٹھا کے آپ دیکھیں نا اخبارات. جب ایک پارٹی جو ہے وہ بات کر رہی ہو اور وہ مسلسل گولہ باری کر رہی ہو اس کے لیڈرز, تو اگر اس طرف سے ہو گیا تو وہ کون سی قیامت آ گئی. لہٰذا فورم تو وہی تھا جہاں پہ اگر نیگیشن ہوتی, انکار ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی مذاکرات پری ڈیٹرمنٹ کنڈیشن کے ساتھ تو نہیں ہوئے. وہ یہ بات نہیں تھی کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے, وہ یہ تھی کہ یہ مانیں اور پھر آگے چلیں. یعنی آپ کے مطالبات ہی دو ہیں, مین مطالبات ہیں, اور آپ تقاضا یہ کر رہے ہیں کہ جی ان مطالبات کو آپ ایکسیپٹ کریں تو پھر ہم مذاکرات کریں گے. اگر ان مطالبات کو جو دو بنیادی ان کے مطالبات تھے ان کو اگر ایکسیپٹ کر لیتے تو اس کے بعد پھر مذاکرات کس چیز کے ہونے تھے. تو یہ دو چیزیں تاریخ کو درست کر لیں. یہ اس طرح نہیں تھا جس طرح بیان کیا ڈاکٹر صاحب نے. باتیں یہی تھیں جو آپ ویژول یہی تھے, لیکن کہانی وہ تھی جو میں نے. علیمہ خان صاحبہ کی بات سننی ہے, میں اس پہ بات نہیں یہ امپورٹنٹ ہے نا سر, مجھے بڑی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, یا بیرسٹر گوہر کی بات سننی ہے. اس طرح ہے, ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج, ٹھیک ہے, آف کورس آئی ایم آسکنگ یو فار یور اوپینین. عمران خان ایز اے بانی چیئرمین, ایز اے پی ٹی آئی, ایز ایوری تھنگ ان پی ٹی آئی, وہ لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. انہوں نے
बैरिस्टर गोहर को एक्टिंग चेयरमैन बनाया हुआ है. आप उसको एक्टिंग कह ले, उसको चेयरमैन कह ले, जो मर्जी कह ले, इट्स सिमेंटिक्स, बट दैट इज व्हाट इट इज. सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस डे टू डे अफेयर्स विल बी डन बाय बैरिस्टर गोहर एंड असिस्टेड बाय फ्यू पीपल, जिसमें बैरिस्टर वो अपने सलमान अकरम राजा, जिसमें शेख साहब है. ये सारी चीजें चलती रहेंगी. वो जो एक स्ट्रक्चर है उस टाइप पे उन्होंने कर दिया. सो एज अ पार्टी वर्कर हु बिलीव्स इन नॉन फैमिली ओरिएंटेड पॉलिटिक्स, मेरे लिहाज से वो इम्पोर्टेंट चीज है. अब अलीमा खान साहब के सर आंखों पे ये चीजें बाज़ दफ़ा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जब आप मुझे कोई बात करती है ना, बाज़ दफ़ा होता ये है कि जब मैं बात कर रहा हूँ ना, अब आपके दिमाग में एक सवाल हो रहा है, आप उस सवाल के ऊपर आपका ध्यान होता है. फॉर एग्जांपल इस वक्त आप मुझसे अगले सवाल के बारे में पूछ रहे हैं बनिस्बत इसके कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो उसमें आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ जो मैंने कहा हुआ है ना, हो सकता है आप उसको सही समझी ना हो, या हो सकता है मैं सही समझा ना पाया हूँ. मटेरियल देख क्यों रहे हैं सर कि लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो रहा है. सुन ले ये होता है और हर एक की बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होती हैं. ठीक है, उस चीज को अब मैं उस जगह पे आ जाता हूँ. एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आपने कह दिया, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बड़ा आ रहा है कि अलीमा खान टेक ओवर करने लगी हैं, चाहती हैं, एम्बिशियस हैं पार्टी को लेकर. वो हो सकेगा क्योंकि इमरान खान उसकी कभी इजाजत नहीं देगा, कभी इजाजत नहीं देगा. आई नो इमरान खान, व्हाट इज हर, आई नो इमरान खान को कभी इजाजत नहीं देगा. आपने उनके बेटों की बात सुनी है? उन्होंने क्या, उन्होंने आप लोग को चार्जशिट किया है? नहीं, उन्होंने पीटीआई को चार्जशीट किया है. वो जरूर करें, देखिए वो जरूर करें. मैं खुद भी अपने आप को चार्जशीट करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा है कि हमारे अब्बू ने कहा है कि हमें कभी पॉलिटिक्स में इट्स नॉट अलाउड. ठीक है, उसके अब इन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि जिस एक स्कर्मिश हुई, आप अंदाजा करें एक फुल फ्लैज वॉर हुई जिसमें कि महल पाकिस्तान और भारत की जंगें जितनी हुई हैं उसकी तारीख में सबसे ज्यादा जो है वो एयर कम्बैट में एरोप्लेन इस्तेमाल हुए एट ए टाइम हवा में. ये शायद किसी और जंग में इस तरह एट ए टाइम को 150 के लगभग 125 जहाज जो हैं वो नहीं थे फजा में, तो उसको स्कर्मिश कह रहे हैं. और मतलब ये बातें जो हैं उसमें दूसरा उन्होंने जी मैं इतनी शायद उतनी अंग्रेजी नहीं आती मुझे, लेकिन स्कर्मिश और वॉर का और बैटल का फर्क तो है ना जी. दूसरी बात यह है कि अभी आपने कहा साथ के जी वो जो सोशल मीडिया था, तो ये जो हमने किया नॉट बिकॉज ऑफ आर्मी, यानी मतलब आर्मी पाकिस्तान की है. अगर आप नॉट बिकॉज ऑफ आर्मी किया तो फिर पाकिस्तान और आर्मी को अलग करके तो, और फिर जो इन्होंने इनका वो जो कंट्रीब्यूशन थी, चूंकि जिक्र किया, मैं उसका जिक्र आज इस मौके पे नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने जिक्र किया तो उसमें वो जो हरावल दस्ता था उनके भी जो मामलात थे वो उनकी वीडियोज और उनकी उस जंग के दौरान की, कि जब मुल्क जो है वो इस वक्त एक ऐसी नाजुक सूरत हाल से दो चार था, उस वक्त तो नहीं पता था कि नतीजा क्या है. उसमें बात ही नहीं करनी चाहिए, उसको बात करके हम क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स की नहीं, चूंकि हुई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स की बात मैं उसकी स्टैटिस्टिक्स भी देख सकता हूँ, मैं उसकी स्टैटिस्टिक्स भी देख सकता हूँ कि कौन थ्रू आउट खामोश रहा है. मैं ये भी बता सकता हूँ कौन थ्रू आउट खामोश रहा है और किन्होंने क्या क्या बातें की, मैं सारी बता सकता हूँ. आप सुनने का डॉक्टर साहब हौसला भी पैदा जी नहीं डॉक्टर साहब आप जरूर बात करें, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको काउंटर करने के लिए नहीं कह रही, मैं जेन्युइनली आपसे कह रही हूँ कि हम क्यों किसी इस तरह की नेगेटिविटी को इतनी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हवा देते हैं. मेरा ख्याल है नहीं देनी चाहिए. नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसकी गुफ्तगू का उसकी जरूरत नहीं थी, ना वो सवाल में था ना वो जवाब में था. तो देखे ना, जब वो बात इस किस्म की करेंगे तो रिस्पांस तो आएगा. फिर ये कहना कि जी वो फलां के साथ, फिर इस वजह से होता है ना. अभी देखें मैं बात कर रहा हूं, मैंने तो इतनी लंबी गुफ्तगू में इंटरप्ट नहीं किया, तो अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे पूरी करना है. मुझे पता है इल्म बहुत ज्यादा होगा दूसरी तरफ, लेकिन एटलीस्ट दूसरे की किसी कम इल्म की किसी जाहिल की गुफ्तगू सुनने में भी तो महल अक्लमंदी और दानिश पनाह होती है. दूसरा नॉन फैमिली पॉलिटिक्स का भी जिक्र किया. अब जितनी बातें करेंगे, नॉन फैमिली पॉलिटिक्स सवाल में नहीं थी, लेकिन जो नॉन फैमिली पॉलिटिक्स के मुजाहरे हो रहे हैं वो जहांगीर तरीन से लेकर अलीम खान तक और सब लोगों से पूछ लें कि नॉन फैमिली पॉलिटिक्स में बुशरा बीबी का कितना किरदार है. मामलात देख लें, फैसला साजी देख लें, पार्टी की तंजीमें देख लें, और तो टोटली नेगेट कर देना किसी को कि हु इज अलीमा खान और हु इज बुशरा बीबी, तो ये मुनासिब नहीं है. जमातों में ये चीजें होती हैं, हमें उस पर कोई एतराज भी नहीं है. हम उसको वो कोई गवर्नमेंट ओहदों पर नहीं रही हुकूमत, वो तो ये बात कर रहे हैं. वो जी मौजू भी नहीं बनाते हम, तो इसलिए जो है वो मतलब वो उन चीजों को अब आ जाते हैं मुज़ाकरात के ऊपर. अब देखें
کا بھی بیانیہ کیا تھا 4 دن پہلے تک 6 دن پہلے تک کہ وہ تو اوور بائی ڈیڈ باڈی مذاکرات کی بات کر رہا تھا. لیکن جب معاملات ایسے ہوئے اور یہ اللہ کا کرم تھا, پاکستانی قوم کا اتحاد تھا اور افواج پاکستان کی جو پروفیشنل کمپیٹنس تھی جس نے ہمیں اللہ کے کرم سے یہ دن دکھایا, ورنہ وہ جو اندرونی صفوں کے اندر سے جو کچھ ہوا اس کی مثال, جس دن ایک دن ڈرون چل رہے تھے اس دن کیا ماحول بنا ہوا تھا.